फूल साहब लगातार बेसिट्टा रह रही ने तो सवाल हुण लोग ये भी पुछण लग गए आ भी कदों तक असीं मरदे पुत्तां नूं लैके इत्थों जाई जावांगे। लगातार लाशां जिहड़ियां हैगीआं आपां ढो रहे हैं, 57-58 मौतां जिहड़ियां हैगीआं हो चुकियां ने जी। ये सरकार भी नहीं मान रही। एक पासे तो मौन रखे जा रहे हैं जी, शहीद करारे जा रहे, दूजे पासे मीटिंगां बेसिट्टा रह रही ने। इन्होंने कहा सी भी अगली मीटिंग दसांगे, पर उन्होंने इन्हों रिपील करन दी गाहां प्रक्रिया दस्सण दी बजाए, समा सीमा दस्सण दी बजाए उन्होंने बैकएयर फेर पा लिया पिछे नूं भी ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਸੁਰ ਹੋ ਕੇ, ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਿਪੀਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਨੀਚੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ नहीं करनी, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨੀ ਆ ਕਰੀ ਜਾਓ। बल्कि बहुत सारे लोग हुण सवाल उल्टे सानू भी लोग कह रहे हैं भी कि सानू भी लगन लग गया पंजाबी मीडिया नूं, हालांकि असीं किसान पक्के होकर चल रहे हैं, पर सानू लग किते सानू ते नहीं यूज़ किया जा रहा जथेबंदियां दे वल्लों। हर बार बेसिट्टा आपां गल देख लैंदे आ भी बेसिट्टा कोई सिट्टा नहीं निकलदा। किसान जथेबंदियां आपस दे विच पंजाब दे कुछ लोग स्टेज तो बोलना चाहुंदे ने, उन्हां दा बाईकाट बड़े सौखे तरीके दे नाल कीता जांदा है, चाहे वो दीप सिद्धू आ चाहे लखा सिधाना है। कि इन्हां लीडरां दा बाईकाट नहीं किया जा, कि ये तुहाडी मर्जी नाल नहीं आ सकदे, कि अजिही कंडीशन के उत्ते इन्हां नूं नहीं लिया जा सकता मंत्रियों नूं भी प्रोग्राम तुसीं दो तां आउण, प्रोग्राम सरकार ही दे रही है जी। यह नहीं हो सकता भी सारे बीजेपी लीडरां दा मिल के किसी ना किसी तरह सरकार नूं लगे भी हुण संघी कुट्टी जा रही है भी आ साडी, क्योंकि हजे इहदा मतलब ये आ भी जे तुसीं चलो चल भी रहे आ, जिन्ना को तुसीं प्रैशर पाउण दी कोशिश कीती तां सरकार प्रैशर नहीं मान रही, सानूं ये मनना पऊगा, जां सरकार दे उत्ते प्रैशर आ वो नहीं ले रही, ये मन्नीए। पर जिन्ना ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਅੱਜ ਉਹ ਚੀਕਿਆ ਆਪਣਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਅੰਬਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਵੀ ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ ਐਵੇਂ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਈਗੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਸੱਟ ਵੱਜੂਗੀ ਉਹਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਰਵਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਪਲੀਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਬਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਰਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨਾ, ਐਲਾਨ ਕੇ ਹੁਣੇ ਕਰਨਾ। केंद्र सरकार दे नाल किसान जथेबंदियां दी मीटिंग होके हटी है। हालांकि बारिश का मौसम है, बाहर मींह भी पै रहा है तो किसान जथेबंदियां दे आगू इस वेले बसां दे विच सवार होके वापस कुंडली बॉर्डर ते जा रहे ने। पर इस मीटिंग तो बाद बहुत सारे सवाल ने, क्योंकि लगातार 7वें गेट की मीटिंग है जिथे सवाल सरकार ते नेता हुण सवाल किसान जथेबंदियां नूं भी लोग कर रहे हैं। तो उही सवाल लैके असीं इन्हां आगूआं दे नाल जो बस दे विच सवार ने गलबात करांगे। साडे नाल फूल साहब ने, किसान आगू। फूल साहब लगातार बेसिट्टा रह रही ने तो सवाल हुण लोग ये भी पुछण लग गए आ भी कदों तक असीं मरदे पुत्तां नूं लैके इत्थों जाई जावांगे। लगातार लाशां जिहड़ियां हैगीआं आपां ढो रहे हैं, 57-58 मौतां जिहड़ियां हैगीआं हो चुकियां ने जी। ये सरकार भी नहीं मान रही। एक पासे तो मौन रखे जा रहे हैं जी, शहीद करारे जा रहे, दूजे पासे मीटिंगां बेसिट्टा रह रही ने। देखो जी अज वाली जिहड़ी मीटिंग जिन्ना चਿਰ 3-4 घंटे होई है जी, ਅਸੀਂ ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਏਜੰਡਾ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਗਾਹਾਂ ਐਡਵਾਂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਬਈ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮੋਡੈਲਿਟੀ, ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗਾਹਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੱਸਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਕਏਅਰ ਫੇਰ ਪਾ ਲਿਆ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪਹਿਲੂ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਬਿੰਦੂ ਹੈ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਉਹ ਸੁੱਟ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵੋਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਸੁਰ ਹੋ ਕੇ, ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਿਪੀਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਨੀਚੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨੀ ਆ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਇਲੈਂਟ ਹੋ ਜਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ। ਚਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਚਿਰ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਅੜੇ ਹੋ ਨਾ ਵੀ ਰਿਪੀਲ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਾੜੇ ਆ, ਚਲੋ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗਾਂਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਪਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ MSP ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਰ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਰ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ
ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਉਹ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਉਹ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣੂਗਾ, ਕਦੋਂ ਬਣੂਗਾ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਫਟ ਕਦੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਦੋਂ ਹੋਊਗਾ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਕਦੋਂ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਸੋਥੋਂ ਆਪਾਂ ਗਾਂਹ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ 8 ਤਰੀਕ ਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 3-4 ਘੰਟੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਜਵਾਨੀ ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਹੈ, 1% ਵੀ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਬਈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਐਡਵਾਂਸ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗਾਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਰਿਪੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਗਾਹਾਂ, ਇਹ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਲਾਤਾ ਪੱਕਾ। ਨਹੀਂ ਪਰ ਫੂਲ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਉਹ ਬਲਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਉਲਟੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਹਰ ਵਾਰ ਬੇਸਿੱਟਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬੇਸਿੱਟਾ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਆ ਚਾਹੇ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਹੈ। ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ, ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਰਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹੁਣ ਸੰਗੀ ਹੈ, ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ, ਉਹਦੀ ਰੈਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਈਕਾਟ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਬਕਾਇਦਾ ਸਾਡਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਬਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਪ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਜ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦ ਰੱਖੋ। ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਮੇਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਦਿਖਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨੇ ਲਾਓ। ਜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾਓ। ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸੱਦਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਰੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਆਪਣੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੱਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਉਹ ਧਰਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਮੂਹਰੇ ਵੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਵੇਤ ਮਲਕ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਚੱਲੇ ਸੀ ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਕਵਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ, ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਧਰਨੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਪੰਪਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਕ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਆ। ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਦਾ ਗਿਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਤਰਨ ਚੁੱਕ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹੁਣ ਸੰਗੀ ਕੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਆ ਸਾਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਚੱਲ ਵੀ ਰਹੇ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪਊਗਾ। ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ, ਇਹ ਮੰਨੀਏ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਸੰਗੀ ਕੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਧਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਘੋਲ ਦੀ, ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਆ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਧਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਘ ਨਹੀਂ ਕੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਘਰਾਣਾ ਹੈਗਾ ਅੰਬਾਨੀ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ 11ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ 9ਵੇਂ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ 9ਵੇਂ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਚਲੋ ਜੀ 9ਵੇਂ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਉਹ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਅੱਜ ਉਹ ਚੀਕਿਆ ਆਪਣਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਅੰਬਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਵੀ ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ ਐਵੇਂ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਨਵਾਂ ਖੇਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਲਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਪਨੀ ਆ ਜਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਪੂੰਜੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਖੇਤਰ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾ ਲਾਵੇ।
ਪਰ ਉਹਦੀ ਇਹ ਚੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਘੋਲ ਦੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਧਾਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਆਮਲੇ ਦੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਚੀਕ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਚੀਕ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ MSP ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਹੋਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਚੱਲ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਕਹੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਈਗੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਣਾ ਲਈ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹਉਮੈ ਤੇ ਸੱਟ ਵੱਜੂ, ਈਗੋ ਤੇ ਸੱਟ ਵੱਜੂ। ਮੋਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ ਕਦੇ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਈਗੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਸੱਟ ਵੱਜੂਗੀ ਉਹਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਰਵਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਪਲੀਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਵਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਰਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨਾ, ਐਲਾਨ ਕੇ ਹੁਣੇ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਮਝ ਚੁੱਕੀ ਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੁਣ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਬਈ ਵੱਡੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੜਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਪਰੇਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਏ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਫੂਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਪਰੇਡ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤਿਰੰਗਾ ਲਗਾ ਕੇ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਿਰੰਗਾ ਲਗਾ ਕੇ ਕਰੋਗੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਬਈ ਵਧੀਆ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਅਜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਤ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਝੰਡਾ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ? ਤਿਰੰਗੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਐਵੇਂ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਚਲੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਤਿਰੰਗਾ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਿਰੰਗਾ ਮਨਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਜੀ। ਪਰੇਡ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹਜੇ ਝੰਡੇ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਫਾਈਨਲ ਫੈਸਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਾਲਾ ਝੰਡਾ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਤਿਰੰਗਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਹੈਗੇ 6 ਵਾਲਾ 13 ਵਾਲਾ ਜਾਂ 18 23 ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਝੰਡੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਕੀ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਨਾ ਵੀ ਵੇਖੋ ਇਹ ਕੌਮੀ ਦਿਵਸ ਹੈ, ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ, ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਂ ਇਹ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਦਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਹ ਬਿੱਲਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਟੈਗ ਲਾਉਣ ਦੀ, ਬਈ ਸਾਡਾ ਰੈਲੀ ਵੀ ਹੋ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟਰੈਕਟਰ ਨਾ ਪਰੇਡ ਵੀ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਬਿੱਲਾ ਵੀ ਨਾ ਲਾ ਸਕੇ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਰਾਹ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਝੰਡੇ ਬਾਰੇ ਤਿਰੰਗੇ ਵਾਲਾ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ, ਕਦੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਲੋਕ, ਕਦੇ ਕੁਝ ਦੱਸਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜੀ? ਮੌਨ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਮੌਨ ਧਾਰ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਨਮਾਨ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੀ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਸਾਡੀ ਸੀਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਮੰਨ ਕੇ ਬਰਾਬਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੌਨ ਧਾਰਿਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਹੀ। ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤ ਤਾਂ ਮਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ 80-90 ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੇ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋਊਗਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਊ, ਕੋਈ ਨਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਹੈ ਇਹ ਸਰਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਲਮਕਾਇਆ। ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜਾਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੰਟਰਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਕੀ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਆਵਾਂਗੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋਗੇ? ਹੁਣ 8 ਨੂੰ, ਜੇ 8 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ MSP ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਆਵਾਂਗੇ। ਹਰ ਵਾਰ ਲੋਲੀਪੌਪ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਈਕਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ
ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਰਿਪੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਰੇ ਕੋਈ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲ ਕਰੂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਐਡਵਾਂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਐਤਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉਹੀ ਬੈਕਗੇਅਰ ਪਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਰਿਪੀਲ ਕਦੋਂ ਕਰਨਾ, ਰਿਪੀਲ ਦਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੋਊ, ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਕੀ ਹੋਊ, ਜੇ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੋਊਗੀ, ਇਹ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ MSP ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣਾ, ਨਵਾਂ ਬਣਨਾ। ਨਵੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। 1% ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਸਰਕਾਰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਸੋਧਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਣਗੇ ਜੀ? ਨਾ ਜੀ, ਸੋਧਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਇਹ ਆਤਮਘਾਤ ਹੋਊਗਾ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਵੀ। ਸੋਧਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੋਧਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸੋਧਾਂ ਵਾਲੀ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਹੁੰ ਖਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਉਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਗਾਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੜ ਗਏ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੋਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ, ਚਾਰਾਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਗਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਖੜੋਤ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੂੜੀ ਟਾਈਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਜੈਪੁਰ ਵਾਲਾ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਕਰਕੇ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਠੀਆਂ ਸਹਿ ਕੇ, ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸਹਿ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਜੈਪੁਰ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾਕਿਆਂ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਂ ਨਾਕਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਇਹਨੂੰ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ KMP ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰਲਾ ਹਾਈ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਬਾਈਪਾਸ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਉਹਦੀ ਚੂੜੀ ਟਾਈਟ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਦੱਸਦੇ ਕਰੀਏ, ਜੇਕਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਮਰ, ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਜਾਂ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਬਈ ਭਾਈ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ। ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਆਉਣ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਐਲਾਨ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਐਲਾਨ ਕਰੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰਿਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ। ਸਰਕਾਰ ਐਲਾਨ ਕਰੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ MSP ਆ ਉਹ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਦੋਂ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਗਰੰਟੀ ਕਰ ਦੇਣ ਇਹਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਆਵੇ, ਹੁਣ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਗੱਲ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ 13 ਆਗੂ ਗਏ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਕੀ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ 'ਚ? ਉਹ ਬੇਸਿੱਟਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਆ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜੇ, ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਲਮਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ, ਇਹ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਅੱਠ ਤੇ ਲੈ ਗਏ। ਅਸਲ 'ਚ ਉਹ ਲਮਕਾ ਕੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਲਝਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕਾਰਸਤਾਨੀ ਕਰਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਹ ਪੈ ਜੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨਸਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਉਹ ਅਨਸਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਈ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਜੋਖਮ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੱਖ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਵੀ ਡੈਡਲੌਕ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਗੱਲਬਾਤ ਟੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ। ਰਿਪੀਲ ਕਦੋਂ ਕਰਨਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੱਖ ਹੈ ਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ, ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਆ। 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੀਲ ਕਿਵੇਂ, ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ MSP ਉਹ ਲੰਮਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ, ਉਹ 'ਤੇ ਖਰੜਾ ਬਣਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜੁਆਇੰਟ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਹਿਣੀ ਆ, ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਕੇ
ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਭੇਜਣਾ, ਫਿਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗਣੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੰਮਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਹ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰਿਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣਾ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਦੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣਗੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ, ਇਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾਊ, ਮੁੜ ਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਜਾਊ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਕੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਹ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਦਲ ਦਿਓ। ਇਹਦਾ ਬਦਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਇਹਦੇ ਵਿਚਲਾ ਰਾਹ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਵਿਚਲਾ ਚਾਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ, ਵਿਚਲਾ ਰਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੀਲ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਤੋਰਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਏ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੋਧ ਤੇ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਲੀਡਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਹੀ ਸਮਝਣ, ਆਤਮਘਾਤ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੂਲ ਦਾ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ 8 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ MSP ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਏਗੀ, ਕੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਗਰਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਮਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਵਾਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਥਲੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਚੈਨਲ।